أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه جميع أولياء الله وأصفياء الله نخص إلى سلطان الأولياء قطب الرباني وشيخ خمد القدر الجيلاني وسيدنا مولاي محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني وشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري وشيخ موكي وشيخ العمر منهم من جسم الله المنجري شيخ زين العالم شيخ عبد الصمد سيدنا مولاي شيخ معشر العارف شيخ العبدان زول شيخ مسلمان للنور يا شيخ مسلمان مخصوص اسم مولاي شيخ مزين بن عبد الغني سيدنا محمد أمين الكتبي وسيدنا مولاي محمد بن عبد الملكي أصولهم وفروعهم سيدنا شيخنا معاونا إن الله كريم من الرحمن الرحمن توشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجته في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم وأنه الكريم يحمينا بحمايتهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم على تلك النيات وعلى ما نبي أسنتنا الصالح وعلى ما به مشايخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل رمضان صياما للمؤمنين وجعل لياليه قياما للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد كل ذرة ألف مرة. أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قومي وقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجمع بين الصواب والثواب والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد. أخرجه أحمد والشيخان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena Allah Subhanahu wa taala telah bermurah kepada kita, memberikan berbagai nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menyelenggarakan daripada atau mengerjakan atau menunaikan daripada keperluan Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bermurah kepada kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, dosa orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita, melapangkan kehidupan kita, memurahkan rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita di dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita selalu ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak berlebihan kita sangat bersyukur, sangat bergembira, sangat mengucapkan daripada alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah kita tadi tidur malam tadi, Allah Subhanahu wa taala kembali membangunkan kita. Ini satu nikmat yang sangat besar. Karena disebutkan tidur itu adalah saudaranya mati. Bahasa kitanya, guring itu dang sanaknya mati. Sama persis lawan orang mati. Bedanya behinak menerja. Behinak. Jadi seandainya misalnya kita di dalam tidur tadi, kada tabangun lagi, mati. Kada bangun lagi, mati kita. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan segala jiwa hina mautiha, ketika ia meninggal dunia. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, maka hilang rohnya, wafat namanya kita, atau meninggal kita, mati kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita hina mautiha, ketika kita dicabut nyawa kita, mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah mewafatkan seseorang yang masih hidup. Jadi kita masih hidup ini bisa wafat juga hina. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi kita yang hidup ini diwafatkan Allah Subhanahu wa taala fi manamiha, di dalam tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka roh yang keluar ketika kita tidur tadi, kalau orang itu ditentukan atau ajalnya sudah habis, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada kau masuk lagi. Karena di awak kita ini ada dua roh. Pertama namanya ruhul yaqazah namanya. Yang kedua ada namanya ruhul hayah. Ini ruhul hayah artinya roh kehidupan. Roh kehidupan itu kalaunya keluar dari batang tubuh, maka disebutlah seseorang itu mayyit. Dalam bahasa Arabnya mayyit pakai tasydid. Jadi bilangnya mayyit pakai tasydid itu maknanya orang yang meninggal dunia. Jadi kalau mayit, nah pakai ya sukun mayit gitu aja, kada pakai tasydid itu maknanya bangkai. Jadi hati-hati kita mau makan, marilah aja kita bersama-sama menyalatkan ini mayit, ini bangkai. Jadi kurang apa bahasanya, kurang etika lah, kurang bagus. Marilah kita menyembahkan ini mayit. Mayit tuh kalau
pakai sukun itu bangkai mananya? Maitah. Nah, maitah. Itu bangkai. Jadi pakai tasydid mayyit. Nah, itu nafasnya. Jadi kalau mayyit itu orang yang mati. Jadi kalau rohul hayat tadi keluar itu disebut orang itu mayyit, mati. Nah, itu rohul hayat. Kalau yang keluar itu ruhul yaqazah, roh kehidupan, roh jaga. Kalau yang keluar itu ruhul yaqazah, maka orang itu disebut guring, tidur. Nah, jadi makanya tadi guring itu dan sanaknya mati, akhul maut. Dibilangnya keluar ruhul yaqazah itu guring kita. Nah, disinilah bilanya orang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka ditahan Allah taala rohnya, kada balik lagi. Ada balik lagi. Nah, rohul yaqazah inilah yang kita menyebabkan mimpi. Nah, rohul yaqazah itu nang dapat lawan si anu, dapat lawan arwah anu, dapat lawan guru anu. Bahkan berdapat dengan Sayyidul Wujud Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhul yaqazah itu yang berdapat. Nah, makanya kita hendak goreng itu bacaan bawirid. Nah, bawirid bacaan. Macam-macam bacaan-bacaan dari ulama, dari hadis Rasulullah SAW hendak goreng itu. Nah, jangan benar pindah tinggal ayatul kursi. Itu jangan benar tertinggal. Jangan benar tertinggal. Hendak goreng itu jangan benar tertinggal membaca ayatul kursi. Ini ayatul kursi luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Di dalam kitab dalam kitab Khazinatul Asrar namanya. Di situ disebutkan luar biasa panjang lebarnya masalah ayatul kursi fadilahnya. Di antaranya kalau di sebuah rumah dibacakan ayatul kursi, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan, iblis dan sebangsanya selama 30 hari. 30 hari kita kalau masuknya ke rumah itu kita bacakan ayatul kursi. Dan rumah yang dibacakan ayatul kursi itu tidak akan kemasukan sihir. Baik penyahernya itu laki-laki ataupun perempuan, kadang mau kena berapa selama 40 malam. 40 malam kadang mau kena sihir. Makanya kita jangan banget tertinggal ayatul kursi itu luar biasa. Anak guring. Bahkan ada sebuah hadis yang artinya kalau orang itu mengamalkan ayatul kursi setiap kalinya sembahyang, dia sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nah, itu amaliyahnya ayatul kursi yang sudah terbiasa kita. Maka tidak ada yang menghalanginya lawan surga itu kecuali kematian. Tidak ada yang menghalanginya daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian. Artinya kalau orang itu meninggal dunia, maka surgalah tempatnya. Ini luar biasanya ayatul kursi. Dan murahnya Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatul kursi di antara fadilahnya. Dan ada lagi dibicarakan diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar itu orang yang membaca ayatul kursi ketika turun dari rumahnya membaca ayatul kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan 70.000 malaikat untuk orang yang membaca ayatul kursi yang turun dari rumahnya pulang ke mana, misalnya ke masjid atau kemana. 70.000 malaikat. Karena tambahan 70.000 hibak masjid ini, hibak masjid 70.000 kan bakal muatan 70.000. Kita bisa berdebat seikong lagi luar biasa. Ini 70.000 malaikat diwakilkan Allah Subhanahu wa taala. Diwakilkan kepada orang yang membaca ayatul kursi. Apa tugasnya? Yastaghfiruna, memintakan ampun kepada orang yang membaca itu. Kemudian lagi wa yad'una, mendoakan. Dan ada di riwayat lain wa yahrusunah, menjaga itu orang yang membaca ayatul kursi tadi. Jadi ini luar biasa ayatul kursi. Jadi pinanya kita sepele tapi ini luar biasa. Jadi
Jangan sampai tertinggal ayatul kursi ini. Mau apa aja pun, nak guring, nak berjalan, nak apa, itu ayatul kursi jangan tertinggal. Khususnya lebih-lebih setelah kita sholat. Walaupun misalnya sholat itu sholat Jumat, biasanya kita lah kalau sholat Jumat biasanya wiridnya yang sudah biasa Al-Fatihah 7 kali, kemudian Qul huwallah 7 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Nah, ada di dalam kitab namanya Senjata Mukmin. Nah, itu Senjata Mukmin karangan Guru Husain Qadri. Nah, itu di Tumbulirang. Di situ disebutkan dan membaca pulang Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika an 7 kali di situ suruhannya. Nah, kebiasaan ada yang 5, ada yang apa. Itu di dalam kitab Senjata Mukmin karangan Guru Husain Qadri itu 7 suruhannya. Nah, itu biasa kita hari Jumat biasalah. Nah, kadang-kadang kada kebaca kita subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allah Akbar 33, kemudian ayatul kursi kadang-kadang kada terbaca. Mun kawa kita baca. Ujar guru ulun, sedih dipasani guru ulun, guru sedih lagi, mun kawa dibaca. Sendiri-sendiri misalnya. Sendiri-sendiri. Karena kita hari Jumat tuh kadang-kadang orang baca boleh. Nang 77 itu kan banyak pendidikan sudah. Memberikan Fatihah 7 kali, kemudian Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, itu banyak bikin sudah. Tambah subhanallah begini ya. Nah, ya paling kali kita seorang-seorangan lah, seorang-seorangan baca itu guru, dan sampai-sampai hari Jumat pun kawan kita baca ayatul kursi itu juga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara keistimewaan ayatul kursi. Jadi ruhul yaqazah tadi bilanya keluar dengan keadaan suci, dengan keadaan bersih, dengan keadaan kita di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keadaan suci guring bau mengkawat. Nah, guring bau misalnya. Kemudian mengkawat menghadap kiblat. Mengkawat pas posisi ranjang kita pas menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu mengguring itu antara dua mun kada batis kita, telapak batis kita menghadap nih misalnya kiblat sini, guring itu bonjol ke apa ngarinya ke kiblat. Biar buat orang bahari jangan guring meninjak kiblat, karena meninjak kiblat menghadap kiblat maksudnya. Yang bahari kita jangan guring meninjak kiblat jangan. Kadang meninjak kiblat menghadap kiblat bisa dengan apa? Telapak batis bisa, atau dengan dada. Jadi guringnya tuh behereng kanan. Nah, jadi kayak orang meninggal dunia dah. Nah, anak disembahyangkan dengan disebut kayak tak. Nah, ada kiblat mengkawat. Kemudian pakaian bersih mengkawat. Kemudian berzikir, pembacaan kita. Nah, itu di antaranya ayatul kursi. Ada guru-guru kita lagi memberi amalan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya guru sekolah itu memberi 21 kali sedang baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi membacanya kalau kamu hinak begini luar biasa. Tarik nafas panjang-panjang tuh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan kita sulat dua kan. Mengkawat kada benak begini bagus lagi. Nah, kada ya benak kada jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali. Nah, itu amanun minas sarq wal haraq. Itu satu keamanan dari kecurian dan kebakaran. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah kebakaran, kecurian. Dari antaranya amalannya itu tadi Bismillahirrahmanirrahim kita baca, aman daripada kecurian dan kebakaran. Nah, itu diantara amalih-amalih. Banyak lagi diantara amalih-amalih kita hendak guring. Intinya kita hendak guring itu dalam keadaan suci, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh kita yang keluar ruhul yaqazah tadi keluarnya dengan keadaan suci. Nah, yang mau bermimpi tuan guru, yang mau bermimpi orang-orang yang bagus, bermimpi macam-macam yang bagus-bagus mimpinya, karena ini tadi guring dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhul yaqazah.
Jadi bilanya rohul iqazah tadi jalan-jalannya bertamu misalnya siapa, nah itu mimpi lawan kita jadinya. Berjalan ke sini bertamu tuan guru gini mimpi, di mimpi tuan guru ini. Bahkan bisa, dan mudah-mudahan kita diberi Allah SWT bisa sampai bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari guru sekumpul itu mungkin sudah apa amaliyahnya sudah wantar aja. Cuman mengamalkan aja lagi inilah dari guru sekumpul yang membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar 15 kali ujar guru sekumpul malam Jumat, maka orang itu akan bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu wantar aja amaliyahnya itu lagi. Guru sekumpul menjuluki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sedang baca pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar 15 kali. Ujar guru, bahkan presiden sampai-sampai orang junub membaca itu memimpi lawan Rasulullah SAW. Lama nak ada sing mimpian juga sudah juga amalan ke semingguan sudah mulai Jumat sampai ke Jumat akan datang. Ada mimpi-mimpi juga, jangan disalahkan amalannya, jangan disalahkan yang memberi, kita yang disalahkan. Mungkin kita masih kada pantas bertemu Rasulullah SAW. Orang mimpi Rasulullah itu macam-macam. Kalau orang bermimpi yang asli daripada wujudnya Rasulullah itu kada dapat dikisahkan. Kebanyakan orang yang bermimpi itu misalnya ada yang tandanya aja, ada melihat kainnya aja, cuma ada tahu itu kainnya Rasulullah. Nah, ada yang melihat seseorang kada jelas, tapi ada yang mengucapi itu Rasulullah. Nah itu juga sama juga. Cuman ya itu tingkatannya masing-masing. Tingkatan kebersihan seseorang melihat Rasulullah ada macam-macam. Jadi guru yang bagus benar itu melihat mimpi Rasulullah itu pas lawan perguruan kita. Pas lawan perguruan itu yang bagus benar. Ada orang mimpi Rasulullahnya penampilannya kada kurang bagus. Itu jangan, ya hati-hati, bukan Rasulullah yang bagus, kita berarti yang ada bagus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruhul iqazah tadi kalau keluar itu mimpi kita. Jadi bilanya kita ditakdirkan Tuhan meninggal dunia, ayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah tahan ruhul iqazah itu kada dimasukkan pulang. Yang meninggal dunia dalam guring, iyalah guring ya. Tadi sehat aja, sehat aja. Paginya innalillah. Nah, banyak aja mereka itulah. Di orang bahari umur pada berbau. Nah itu tadi kada diguring, kada diberikan Tuhan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Walad kata tadi ayatnya fa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Nang inya ajalnya belum sampai, ketika nya guring diberikan Tuhan. Wa yursilul ukhra diberikan Tuhan. Ila ajalin musamma sampai ajalnya ada. Nah itu. Oh ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Itu satu nikmat yang besar bagi kita. Bangun pulang kawan dibangunkan Tuhan. Yalah. Nah, makanya kita anak guring tadi bawirid dahimat. Kalau pina kita meninggal dunia di waktu guring. Jadi kalau bisa akhiri kita anak guring itu la ilaha illallah. Jangan lagi bebandir. Jangan lagi bebandir masalah dunia. Guring itu sudah. La ilaha illallah, kita akhiri dengan apa? La ilaha illallah. Kalau kita ditakdirkan Tuhan meninggal dunia dalam guring tadi, maka akhir kata kita la ilaha illallah. Hadis Rasulullah SAW yang artinya siapa yang akhir kalamnya di dunia ini kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Nah, itu telah. Jadi guring itu ada juga wiritan-wiritannya. Dan setelah kita tidur, alhamdulillah dibangunkan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah diberikannya taufik untuk melaksanakan daripada
amaliyah atau mengerjakan kefarduan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bulan puasa ini luar biasa, alhamdulillah dimudahkan Tuhan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yalah, kita bangun jam setengah 4, ada jam 3 bangun. Yalah, nyaman aja. Kau aja sahur, Bang. Enak sahur. Nah, artinya walaupun kita hendak sahur kan ada kesempatan kita bawa semuanya kita bawa mengaji ke waktu itu. Ya jadi bulan puasa ini aja nang apabila kita bangun pas kurang azan disebut kasiangan itu ya di bulan puasa ini ya. Nah kasiangan namanya. Padahal orang hanya azan aja. Mun di luar Ramadan Allahumma sholli ala Muhammad yang di masjid biasa aja. Kenapa ya? Di luar Ramadan, tapi bila di dalam Ramadan kurang azan, tak banget iya kasiangan namanya. Kasiangan jar. Nah itu luar biasa bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kita. Nah, jadi alhamdulillah satu nikmat itu kita bangun pulih kawam melaksanakan ibadah. Karena di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqadin yadribu ala kulli 'uqdatin alaika laylun tawil farqud fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat 'uqdatun fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun fa in shalla in hallat 'uqdatun fa asbaha nashitan thayyiban nafs wa illa khabithan nafs kaslan. Ada Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum. Jadi apabila kita tuh hendak guring, maka syaitan itu mengikatkan di kepala kita nih, di ubun-ubun kita nih. Apabila kita hendak guring, diikatkannya 3 ikatan. 3 ikatan diikatnya. Yadribu ala kulli 'uqdatin 'alaika laylun tawilun farqud. Setiap ikatan tadi, setiap tali yang diikatkannya di kepala kita hendak guring tadi, kelihatan banget talinya. Ada kelihatan. Ini model kayak gaib. Setiap satu ikatan yang hendak diikatkannya ke wadah kita, itu dibacakannya mantranya. Apa mantranya? Alaika laylun tawil farqud. Itu mantranya. Ujar iblis alaika laylun tawil. Alaika laylun tawil. Ini malam panjang aja lagi farqud guring. Soalnya guring kita. Malam panjang. Guring. Dibacakannya mantra guring setiap ikatan tadi 3 ikatan. Jadi setiap malam itu kayaknya itu hadis Nabi mana kan? Syaitan itu makanya kita disuruh berwirid supaya syaitan tadi kada mau warat, anak kawannya kita kada mau meket di kepala kita. Fa in istayqaza, maka bila kita kawa bangun malam itu. Fa dzakarallahu taala, kemudian kita bangun bacaan. Nah kan kita sudah dilajari mulai TK sudah bacaan guring. Kita kadang-kadang kita anggap sepele. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang ajar itu bacaan TK aja lah, bacaan TK aja. Yalah, itu jangan dianggap sepele. Itu isinya zikir. Zikir itu semalam sudah sampaikan, zikir itu mayusabu liqa'ihi. Apa saja bacaan yang diberikan pahala kepada orang yang membacanya itu zikir namanya. Mau itu sholawat, mau itu Quran, mau itu tasbih, tahmid. Nah itu zikir namanya. Termasuk alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, itu zikir. Jadi kalau kita bangun lalu kita berzikir berbacaan, 1 ikatan yang diikat iblis tadi lepas daripada kita. Bacaan. Lamunnya kawan pulang imbang bangunin bacaan. Fa in tawadda'a in halat uqdatun, kawan kita berwudu. Nah, jadi bangun guring, kawan mengarisi mata, bawa berwudu. Nah, maka ujar Nabi kita in halat uqdatun, lepas pulang 1 ikatan yang diikatkan iblis tadi. 2 sudah lepas. Fa in shalla in halat uqdatun. Lamunnya kawan pulang mengarasi imbang bangun
bacaan. Imbau bacaan tentang ada aja langsung berwudu. Kami memang juga. Cuman kita kadang-kadang di luar bahasa lah, bangun tuh kadang-kadang kami aja. Gara-gara anak kami aja, bapak kami gini pulang. Munnya kawak, tuntung artinya kita tadi segala macam istinja, berwudu, tuntung berwudu, ya paling kemana? Paling kadang-kadang di 2 rakaat barang sembahyang malam. 2 rakaat barang. Nah, namanya tahajud. Ya. Bila guring, kita guring. Walaupun guringnya itu maghrib, yang penting ada guring takallab satu waktunya. Misalnya. Nah, lalu kita misalnya tuntung imbah tabangun, nah imbah isya misalnya sembahyang isya, imbah sembahyang isya itu sudah disebut tahajud. Karena tahajud itu sembahyang setelah tidur. Jadi ada ulama seperti itu, namaran sembahyang tahajud itu sembahyang setelah guring. Jadi kalau ada orang misalnya begadang menghadapi Lailatul Qadar, nah kita tahu masuk dalam 10 terakhir parat sudah. Nah, jadi Imam Ghazali hitungan sedin bilanya awal puasa hari Ahad atau Selasa, mungkin salah kita hari mulai Selasa lah. Itu jadi Imam Ghazali, maka ini nang pengalaman sedin, maka jatuh Lailatul Qadar itu malam 27. Itu pengalaman sedin. Nah, tapi kita kada tahu pembila-pembilanya, bahkan ujar ulama malam Lailatul Qadar itu bisa mulai malam pertama bisa. Cuma ujar Nabi kita cari di 10 terakhir, di ganjil-ganjil. Itu prediksi Rasulullah. Tapi bisa terjadi mulai 1 bisa. Imam Ghazali itu kebiasaan sedin, pengalaman sedin yang sedin sudah mengalaminya itu bilanya malam Selasa atau malam Ahad, maka jatuhnya malam 27. Mungkin malam Ahad lah, kira-kiranya gitu lah. Malam 27 itu malam Ahad. Jadi ada orang menjaga malam Lailatul Qadar misalnya kada berguringan, apakah itu disebut tahajud? Nah, ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu disebut sholatul lail namanya, sembahyang malam namanya. Ada sembahyang tahajud. Kenapa jadi ada sembahyang tahajud? Karena ada guring. Jadi sembahyang tahajud tuh bilanya sembahyang imbah guring, sembahyang apapun itu disebut tahajud. Imbah guring sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang apa, atau istilah sembahyang tahajud sekali berniat. Nah, itu masuk aja. Bilanya kada berguringan bang, ujar ulama ada yang mengatakan itu ngarannya sholatul lail, ngarannya sholatul malam. Cuman ada juga ulama mengatakan masuk aja tak sholat tahajud ngarannya, masuk aja sudah sholat tahajud. Karena arti tahajud itu ini makna tahajud itu yang berbeda. Ada yang mengartikan tahajud itu sembahyang setelah tidur. Ada juga yang mengartikan sembahyang tahajud itu sembahyang tengah malam. Tahajud itu artinya tajannubul firash, pengarahnya meninggalkan paguringan biasa gitunya. Nah, jadi walaupun kada guring bedanya artinya bakas berapa istirahat misalnya. Nah, sembahyang malam, nah ada yang madahan itu masuk tahajud juga. Jadi kada apa misalnya kan nih kalau pina kada terbangun jaga gaya mulai kada berguringan semalaman membuat kan ayo aja kada apa. Tapi mau pacang misalnya isok kada kau begawe atau pusing atau kayak apa berguringnya. Nah, jangan artinya jarang hari jangan tambal pada cari apa jangan cari pada tambal menggawe nang sunnah nang fardu tertinggal berusaha fardu benafakah wajib. Iyalah sembahyang misalnya sembahyang tahajud malam siang zuhur kada sembahyang lagi subuh kada sembahyang zuhur kada sembahyang asar kada sembahyang berguring aja. Ini orang bahari ganal carek pada tambal kayak itu. Nah, itu. Jadi kita kembali kepada hadis Nabi tadi. Jadi lamunnya kawan tadi pertama inya bangun lalu inya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kau pulang inya berwudu, lalu kau inya pulang sembahyang, maka ketiga-tiganya tali yang diikatkan oleh iblis tadi hancur daripada kepala kita. Maka ujar Nabi kita bila orang itu kayak itu keadaannya fa asbahana syaitan thayyiban nafs. Maka di kepagian harinya orang itu bersemangat dalam ibadah. Kelihatan nasyitan, semangat thayyiban nafs. Jadi bahasanya semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal. Wa illa jika orang itu tadi kada kayak itu keadaannya,
pada babak bangunan apalagi sampai ke siang. Nah, asbaha khabithan nafsi kaslan. Bahasa kitanya orang itu pinang pangoler, pinang koler aja hendak beribadah. Iyalah. Nah, maka itu. Nah, jadi mudah-mudahan hadis-hadis yang disampaikan tadi dapat menggugah hati kita untuk artinya lebih-lebih di bulan puasa ini memperbanyak daripada ibadah, khususnya di malam-malam akhir daripada bulan Ramadan atau disebut dengan Ashurul Awakhir, kita lebih memperbanyak daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu daripada membaca Al-Qur'annya dan salat malamnya lebih-lebih kita tingkatkan. Nah, agar artinya kita keluar daripada Ramadan ini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, dan mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai di sini nang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha seandainya terdapat kesalahan. Ulun akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Kita sembahyang isya. صلاة الإشراق رحمه